салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Имрӯз 4 август аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. аз қазияи Иззат Амон то латукуби вазири тандурустии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти нимсолаи худро натиҷагирӣ ва ба мавзӯи доғ дахл намуд. Тоҷикистон сарбозони узбекро, ки барои тамрини низомӣ омаданд, бо нону намак пешвоз гирифт. ва ҷавоб ба таҳримҳои Аврупо, режими Беларус ба паноҳҷӯён имкон медиҳад, ки бидуни монеа ба марзи Иттиҳодияи Аврупо убур кунанд. ироқ ҷои хуб нест. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон баъди беш аз 4 моҳи боздоштии Иззат Амон мегӯяд, ӯро аз Русия депорт карданд. Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи тарафдорони Иззат Амон, ин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз Русия рабуда шудааст. Вале Рамазон Раимзода рӯзи 4 август дар ҳузури хабарнигорон дар Душанбе ба такрор гуфт, Иззат Амон пас аз ихроҷ аз Русия дар Душанбе боздошт шудааст ва парвандааш рӯзҳои наздик дар додгоҳ баррасӣ мегардад. ба ҷози ин хабарнигорон аз Рамазон Раимзода дар бораи латукуби вазири тандурустӣ ва боздошти гумонбарони узвият дар гурӯҳҳои террористӣ ҳам пурсиданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 4 август гуфт, дар 6 моҳ 143 касро бо гумони узвият дар созмонҳои мамнӯъ ва террористиву ифротгаро дастгир карданд. ба гуфтаи Рамазон Раҳимзода, дар 6 моҳи имсол аз 2 амали террористӣ пешгирӣ ва 1 амали террористӣ сабт шудааст. 1 амали террористӣ дар шаҳри Исфара будааст, вале дар ин нишаст дар бораи он ҷузъиёт дода нашуд. бародарони мусулмон 3 нафар, давлати исломӣ 26 нафар, салафият 45 нафар, гурӯҳи 24 13 нафар, ҳизби наҳзати ислом 6 нафар, ҷамоати ансоруллоҳ 2 нафар, ҳизби ӯ таҳрир 6 нафар, ал-қоида 3 нафар, ҷамоати таблиғ 8 нафар, ҳаракати исломии Ӯзбекистон 18 нафар, паймони миллӣ 14 нафар дастгир шудааст. سازمان‌های حامی حقوق بارها اظهارات مقامات تاجیک را درباره بازداشت افراد گمانبر به تروریسم زیر شبهه برده گفتند مبارزه با افراطگرایی همچون بهانه تعقیب مخالفان سیاسی استفاده می شود. مقامات این بیانیه ها را رد کردند. مسئله عرض شکایت اوید لاتوکوبی وزیر تندرستی در مقامات کارهای داخلی یگام عرض شکایت یگام لاتوکوبی وزیر تندرستی یکی از موضوعهای دیگر این نشست بود. پس از 2 هفته واقعه سران وزارت کارهای داخلی گفتند در این مورد به آنها هیچ عرض شکایت نشد. برخلاف خبر باز شدن پرونده، حالا معلوم شد که تفتیش در این سمت برده نمی شود. اخباراتی هم ورش دیگر نیست. این گپ‌ها من یکم بار میشنوم و اون چیزی که در اینترنت پخش شد من پرسان شدم یگام عرض شکایت یگام این مسئله خاطر یگام حالتی مراجعت هم داخل شدگی نیست. پیشتر منابع رادیوی آزادی گفتند وزیر جمال‌الدین عبدالله‌زاده روز 20 ایول از سوی 3 خواهرزاده رئیس جمهور لاتوکوب شده است. عبدالله‌زاده پس از 2 هفته واقعه در عکس‌های نمودار شد، ولی دقیق نیست که عکس‌های وزیر واقعا روز 3 اوگوست گرفته شدند و یا کهنه‌اند. با اظهار نظر وزیر کارهای داخلی دقیق شد که لاتوکوب وزیر جمال‌الدین عبدالله‌زاده از سوی مقامات تحقیق نمی‌شود. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ҳамчунин гуфт 6 нафар кормандони ин ниҳод, ки аз дастаи таъиноти махсус буданд, дар муноқишаи марзӣ дар сарҳади Қирғизистон захмӣ шуданд. ёдовар мешавам, ки рӯзҳои 28 ва 29 апрели имсол дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи хунин сар зад, ки дар он аз ҳар ду тараф 10 нафар куштаву маҷрӯҳ гардиданд. пайвандони як сарбози ҳалок шуда чанд ҳафта ба ин тараф дунболи ҳақиқат ва адолат мегарданд. сокини шаҳри Кӯлоб Тоҷиддин Холовро 2 моҳи пеш ба артиш бурданду моҳи июл ҷасадашро ба наздиконаш супориданд. мақомот ҳодисаро расман тавзеҳ надоданд, вале манобаи радиои озодӣ дар Додистонии Кулли Тоҷикистон ҳодисаро худкушӣ номиданд. иддаое ки наздикони сарбоз ба он бовар надоранд. маҳмудҷони Раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. یاسومن 2 ماهه پدرش را همگی یک بار دیده است. حالا در خوابی ناز است و از چیزی خبر ندارد. اما خاندان او در ماتم نشسته است. پدر یاسومن روز 12 ایول در دوشنبه
در بینای دادستان کل تاجیکستان با 4 تیر автомات کلاشنیکوف کشته شد. تاجدین خلوفی 26 ساله به همسرش شکایت کرده بود که خدمت سربازیش خیلی سخت می‌گذرد. که طریق تلفن یگان گپش نگفته بود. وقتی که روزی با رخصتی اومده بود، خانه‌مون اومده بود، تقریبا روز 14 پیش از خدمت رفتنش همه عذابایی که در خدمت دادنش، دیم بلا زدنش، در امو سنچستی امو چست برتافتنش برای تحت نظارت دکترها بسته در اون جایی که میگفت که نگام نمیکنند. به خانواده گفتند که تاجدین خودکشی کرده است، ولی نزدیکانش باور ندارند. آنها حقیقت را دانستن میخواهند. در دهه اندراب جماعت ضربدار شهری کلاب اکثریت میدانند که تاجدین با زورآوری به خدمت حربی برده شد. او بچه ما پشت مای به طرفی ای با طریق ایهوتگیری هفتم در قپیدن بردن بچه ما را. ابلا و کدن بردن. ای را پویسکا به خونه را نمی اومد. همه یک بار اومد پویسکا گرفتن بردنش. ای کمیسی همو چی نگذشت عسکری. دیگه اینا 26 ساله شد. بچه ما دانشگاه را بود کرد. ابلا همین فقط ابلا و غم دادی را. ای را پویسکا نمی اومد. تاجدین در یکی از واحدهای گارد ملی 2 ماه به این طرف خدمت میکرد. شب فاجعه وی از محافظان بینای دادستان کل بود. وی دانشگاه کلاب را ختم کرده 1 سال پیش خانه‌دار شده بود و هنوز یاسومن به دنیا نآمده سربازی رفت. این هم یگانه عکس پدر و دختر است که اکنون به یادگار مانده است. در دادستان حربی منطقه هم گفتند که تفتیش پرونده تاجدین ادامه دارد، ولی جزئیات ندادند. رادیوی آزادی روز 17 ایول از کشته شدن یک سرباز در بینای دادستان کل تاجیکستان خبر داده بود. آن وقت نام سرباز معلوم نبود و مقامات این خبر را نه رد کردند و نه تصدیق. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه اندراب شهر کلاب. رو می‌آورم به موضوع دیگر. سر از روز پنجشنبه در رزمایشگاه حرب میدان واقع در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تمرین مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دایر خواهد شد که در آن افسران و سربازان 3 کشور مقاومت به تهدیدهای خارجی را مشق می‌کنند. هیئت نظامی ازبکستان را که برای این تمرین وارد خاک تاجیکستان شد، تاجیکان با نان و نمک پیشواز گرفتند. گزارش را در تقدیم اسکندر خواجه میرزاده تماشا می‌کنیم. روز 2 اوگوست هیئت نظامی ازبکستان برای تمرین مشترک با ارتش‌های تاجیکستان و روسیه عازم رزمایشگاه حرب میدان ولایت ختلانی تاجیکستان شد. تخمیناً 200 افسر و سرباز با تکنیکای نظامی از رزمایشگاه ترمیز به راه برآمده 200 کیلومتر را طی نمودند. اثنای حرکت 2 چرخبال نظامی می 35 آنها را همراهی می‌کرد. تمرین نظامی تاجیکستان و ازبکستان و روسیه از 5 تا 10 اوگوست ادامه می‌کند و در آن به ضرر نمودن تهدید خارجی آموخته خواهد شد. از زنجیر و بند آزاد شد. روح جامی و نوایی شاد شد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید در این مشق تا 2000 افسر و سرباز و تکنیکای نظامی شرکت می‌کند و وظیفه آنها عملیات مشترک در حال عبور غیرقانونی مرز خواهد بود. وزارت مدافع روسیه ابراز داشته است که در تمرین محو گروه غیرقانونی مسلح که مرز دولتی را عبور کرده است مشق خواهد شد. وزارت مدافع ازبکستان اظهار نموده است که در تمرین مقاومت به تهدیدهای خارجی آموخته می شود. تحولات اخیر افغانستان باعث نگرانی کشورهای منطقه گردیده است. با آغاز بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان، طالبان مناطق زیادی را تحت تصرف قرار داده، فعلا از 3 حصه مرز افغانستان با تاجیکستان را نظارت می‌کنند. روزهای 5 و 6 اوگوست در ترکمنستان ملاقات مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. پیش بینی می‌گردد که در این وخوری همکاری‌های منطقه‌ای در ساحه اقتصاد، سودا، انرژتیکا، حمل و نقل و چاره‌های مشترک در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس بررسی خواهند شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شام 3 اوگوست به ترکمنستان رفت. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت به رادیو آزادی گفت سفر رئیس جمهور تا 6 اوگوست دوام
تمام میکند. در نظر است در جریان این سفر امامعلی رحمان با همتای ترکمنش قربانگلی بیردی محمدов ملاقات نماید. جزئیات سازشنامه‌هایی که قرار است میان تاجیکستان و ترکمنستان امضا شوند پورا روشن نیست. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات لیتوا میگویند ورود غیرقانونی مهاجران از بلاروس به خاک این کشور اوج گرفته است. به گفته آنها رهبران مینسک برقصدانه اجازه میدهند که مهاجران کشورهای سوم به قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شوند و مشکلات ایجاد کنند. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. مهاجرت غیر قانونی از بلاروس به لیتوا به حد بی‌سابقه رسیده است. تنها روز 1 آگوست مقامات لیتوا در نزد مرز 289 مهاجر را دستگیر کردند. اکثریتشان از عراقند. یکی از آنها شاهد 20 سال است که از یک کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده است. او را در شهر رودنیکی دستگیر کردند ولی حق ترک اردوگاه را دارد، مثلا برای مغازه روی. عراق جای خوب نیست. من به آلمان رفتن میخواهم. مقامات لیتوا در سال 2021 تقریباً 4000 مهاجر را دستگیر کردند که از بلاروس آمدند. سال 2020 فقط 81 نفر دستگیر شده است. پاسبان‌ها میگویند حالا مهاجران در روز روشن از سرحد میگذرند. مقامات لیتوا و اتحادیه اروپا میگویند که بلاروس برقصدانه مهاجران کشورهای دیگر را به اینجا راه میدهد. با گفته آنها این کار پاسخ بلاروس به تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا به سبب سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق از ضد مینسک اعمال کرد. اجازه دهید همچنین بگویم که این اغوای رژیم لوکاشنکو است. این کاملا غیر قابل قبول است. ما باید واضح بگوییم ورود آزاد به قلمرو اتحادیه اروپا ممکن نیست. لیتوا، اتحادیه اروپا و کشورهای شنگن وظیفه دارند که پیش راهی ورود به اجازه به حوزه شنگن را بگیرند. برای همین حالا بسیار مهم است که ما یکجا همچون اتحادیه اروپا همراه با لیتوا مرز مشترک خود با بلاروس را محافظت کنیم. در این سمت همچنین کاری بیشتری باید انجام داد. این مناطق مرزی به اردوگاه‌های ایلاوگی برای جای دادن تمام مهاجران احتیاج دارند. در رودنیکی برای 800 نفر اردوگاه ساختند که باعث ناراضگی مردم شد. مردم در شعارهایشان نوشتند که نمیخواهند مهاجران به زادگاهشان بیایند. ما خود را امن احساس نمی کنیم. اردوگاه دیواری درست ندارد. هر وقت می توانند بیرون آیند. آنها آدمانی ترسناکی هستند. خود می نمایند، بسیار می خندند. ولی اگر بیرون آیند چی می شود؟ گروهی از مهاجران روز 2 آگوست به نشان اعتراض از شرایط اردوگاه رودنیکی آشوب برداشتند. برای فرونشاندن آشوب و مانع شدن به فرار مهاجران نیروهای ایلاوگی پلیس آمد. لیتوا از اتحادیه اروپا برای پیشگیری از سر زدن بحران مهاجرت کمک خواسته است. مرزبانان ایلاوگی از گروه مشترک مرزبانی اتحادیه اروپا هم آمدند. مقامات گفتند که در مرز باید دیوار کشیده شود و برای آن 100 میلیون یورو ضرور است. روز 3 آگوست لیتوا اجازه داد برای بازگردانیدن مهاجران از مرز از نیرو هم استفاده شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید و چون همیشه میتوانید خبرگزاری‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته گزارش‌های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا با خبرهای نو در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.